We are dealing with. Hello, good morning. Today we are dealing with kinetic theory of gases, thermal properties of matter, and thermodynamics. Complete heat ne kurichulla topic aanu. The behavior of matter when heat is given to that body. The behavior of matter with respect to the rise of temperature or cooling or heat is given to that substance. അതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഞാൻ ആ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഒരു 15 മിനിറ്റ്സിനകം കൊണ്ട് ആ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ ഹീറ്റ് ആൻഡ് തെർമോഡൈനമിക്സ് ഓസിലേഷൻസ് വേവ്സ് ആ ഭാഗം വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ മിക്കവാറും പെട്ടെന്ന് ടോപ്പിക്ക് പോകുന്ന അവസരമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹീറ്റ് ആൻഡ് തെർമോഡൈനമിക്സ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാം, ആ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാം. ബോർഡിൽ മുഴുവനും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ്, thermal properties of matter, thermodynamics and kinetic theory of gases. Zoom ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സൂം ചെയ്ത് ബോർഡ് കണ്ടാൽ മതി. Thermal properties of matter, thermodynamics and kinetic theory of gases. ആദ്യം thermal properties ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. You know what is heat? Heat is a form of energy which is in transit. Heat is a form of energy which is in transit. And temperature is the relative hotness or coldness of a body. Temperature is the relative hotness or coldness of a body. Heat cannot be measured directly. By using thermometer, we will measure temperature, not heat. But temperature ആണ് നമുക്ക് direct ആയിട്ട് measure ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, heat അല്ല. By measuring temperature, we get an idea about the heat energy contained in that body. Heat energy means it is a form of energy which is in transit, and whereas temperature is the relative hotness or coldness of a body, and it is also known as the average kinetic energy possessed by molecules in that system. Temperature is the average kinetic energy possessed by all molecules in that system. Okay, then thermal equilibrium means, the word thermal equilibrium means the two bodies are in thermal equilibrium. It means that they are at same temperature. They are at same temperature. Thermal equilibrium means they are at same temperature. Okay, thermal equilibrium means the two bodies are at same temperature. Okay, then measurement of temperature. For the measurement of temperature, different scales are used. For the measurement of temperature, different scales are used. First one, Celsius scale, then Fahrenheit scale and Kelvin scale. ഇത് മൂന്നുമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. വേറെ റീമർ സ്കെയിൽ, വേറെ സ്കെയിൽ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ CBSE സിലബസ് അനുസരിച്ച് NCERT അനുസരിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് സെൽഷ്യസ് സ്കെയിൽ, ഫാരൻഹീറ്റ് സ്കെയിൽ ആൻഡ് കെൽവിൻ സ്കെയിൽ. ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സ്കെയിലുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ സെൽഷ്യസ് സ്കെയിൽ, and second one Fahrenheit scale, and third one Kelvin scale. Okay, then Celsius scale. Celsius scale is represented by degree Celsius, and Fahrenheit scale is represented by degree Fahrenheit, and Kelvin scale is represented by K. Not degree K. It is represented by K only, not degree K. Okay, then in a Celsius scale, the freezing point of water, അതായത് ഐസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയും. ഐസ് പോയിന്റ്, that is freezing point of water, is 0 degrees Celsius, and boiling point of water is 100 degrees Celsius. In Celsius scale, the freezing point of water is 0 degrees Celsius, and boiling point of water is 100 degrees Celsius. In Fahrenheit scale, freezing point of water is taken as 32 degree Fahrenheit. Freezing point of water is taken as 32 degree Fahrenheit. Okay, and boiling point of water is taken as 212 degree Fahrenheit. 212 degree Fahrenheit. In Kelvin scale, or we can say it in absolute scale. 1 minute. Okay, Kelvin scale or in absolute scale. Kelvin scale, or it is called as absolute scale. In Kelvin scale,
the freezing point is taken as 273.15 Kelvin. 273.15 Kelvin. And in Kelvin scale freezing point of water is taken as 273.15 Kelvin. And boiling point of water is taken as 373.15 Kelvin. Thermometer ഒരു സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലുള്ള വേരിയേഷൻസ് നോക്കണം. ഫസ്റ്റ് തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കെൽവിൻ തെർമോമീറ്റർ, അബ്സല്യൂട്ട് സ്കെയിൽ. And second one Celsius scale and third one Fahrenheit scale. ഇതിൽ നോക്കിയാൽ കമ്പാരിസൺ മനസ്സിലാവും. നോക്കൂ, in Kelvin scale ice point is 273.15 and steam point, that is boiling point of water, is 373.15 Kelvin. ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള സ്പേസിനെ 100 ഡിവിഷൻസ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് the interval between ice point and boiling point of water is equally divided into 100 equal parts. This ice point and steam point is divided into 100 equal parts. Next one Celsius scale. അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് absolute zero എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ -273.15 degree Celsius ആണ്. -273.15 degree Celsius. And ice point മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, steam point മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The interval between ice point and steam point is in this case also divided into 100 equal divisions. It means that a temperature difference in Kelvin scale equal to a temperature difference in Celsius scale. ശ്രദ്ധിക്കണം, കെൽവിൻ സ്കെയിലിലെ ടെമ്പറേച്ചറും സെൽഷ്യസിലെ ടെമ്പറേച്ചറും ഈക്വൽ അല്ല. But a difference of temperature in Kelvin scale is equal to a difference of temperature in Celsius scale. Okay? Temperature in Kelvin scale is not equal to temperature in Celsius scale. Kelvin scale temperature, Celsius scale temperature equal alla, but the difference is equal because it is equally divided. And in Fahrenheit scale, the absolute zero is -457.69 degree Fahrenheit. -457.69 degree Fahrenheit. Ice point നേരത്തെ പറഞ്ഞു, steam point അത് already discuss ചെയ്തതാണ്. The interval between this is divided into 180 divisions. ഈ ഇന്റർവെൽ 180 ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരത്തില്ല. ഇവിടെ ഡിവിഷൻസ് 180 ആണ്. ഫാരനൈറ്റിലെ ഡിവിഷൻസ് 180 ഡിവിഷൻസ് ആണെന്ന് ഓർമ്മിച്ചു. ഓക്കെ, then there is a graph. നോക്കൂ, the graph connecting pressure and volume. The graph connecting pressure and volume. Pressure is inversely proportional to volume. We will draw a graph connecting pressure and volume for three gases A, B and C. The A, B, C graph varachittunda. For the gas A, for the gas B and for the gas C. Pressure versus volume. Pressure is inversely proportional to volume. ആ ഗ്രാഫാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നെഗറ്റീവ് y ആക്സിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ it will meet at a point. That point is taken as absolute zero, that is -273.15 degrees Celsius. This is constant for all gases, -273.15 degrees Celsius. ആ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ പ്രഷർ, വോളിയം എല്ലാം സീറോ ആകും. അതുകൊണ്ട് it is only a concept. -273.15 is a concept. Hence it is called as absolute scale. That is absolute scale നോക്കൂ, there is no negative temperature. ഇതിലെ നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്. ഫാരനൈറ്റിലും നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്. അബ്സല്യൂട്ട് സ്കെയിലിൽ നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇല്ല. കാരണം ലോവസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് 0 കെൽവിൻ. നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് അബ്സല്യൂട്ട് സ്കെയിൽ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ P V is equal to a constant or P proportional 1/V, called as Boyle's law. And V by T is equal to a constant, Charles' law. PV by T is equal to a constant. That is ideal gas equation, ideal gas law. Okay, PV by T equal to a constant. Idella ormikeda case, first one PV equal to a constant, Boyle's law. That is P1 V1 equal to P2 V2. Problem cheyumba avashyam varum. P1 V1 equal to P2 V2. Like in Charles' law, V by T is equal to a constant. V1 by T1 equal to V2 by T2. Adile pressure
ചേർത്തും എഴുതാം. വോളിയത്തിന് പകരം പ്രഷർ എഴുതാം. അതിന് പിന്നെ എങ്ങനെ എഴുതാം? P1/T1 equal to P2/T2 എന്ന് എഴുതാം. ചാൾസ് ലാ എഴുതാം. ചാൾസ് ലാ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നത് V proportional T or V/T is equal to a constant or V1/T1 equal to V2/T2. Okay. Then general gas equation PV/T equal to mu into R, where R is a constant having a value 8.31 joule mole raised to -1 Kelvin raised to -1. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഡയമെൻഷൻ നോക്കി പഠിച്ചോളണം. ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് R 8.31 ആണ് വാല്യൂ. ഡയമെൻഷൻ യൂണിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഡയമെൻഷൻ എഴുതിക്കോളണം. 8.31 joule mole raised to -1 Kelvin raised to -1. Then the relation connecting different scales of temperature. Relation connecting different scales of temperature. C-0 Celsius എന്താണ് പറയുന്നത്? C-0 divided by 100 equal to F-32 by 180 equal to K-0/100. പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. കാരണം C means Celsius scale. Celsius scale. അതിന് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ 0 ആണ്. ഈ ഐസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ബൈ 100 ഡിവിഷൻസ്. ഇതിൽ 100 ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈക്വൽ ടു F-32. F മൈനസ് ഫാരൻഹീറ്റ് സ്കെയിൽ മൈനസ് ഐസ് പോയിന്റ് 32 ആണ്. ഐസ് പോയിന്റ് 32 എന്നിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവിഷൻസ് 180 ഡിവിഷൻസ് ഈക്വൽ ടു K-0. K-0 അതിൽ അബ്സല്യൂട്ട് 0 ആണ്. അപ്പൊ K-0 ഇവിടെ 100 ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഇക്വേഷൻ. ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ C/5 ഈക്വൽ ടു F-32/9 ഈക്വൽ ടു K-273/5 എന്ന് വരും. ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. C/5 ഈക്വൽ ടു F-32/9 equal to K-273/5. By solving this, we get 9 degree Fahrenheit is equal to 5 degree Celsius, or 1 degree Fahrenheit equal to 5/9 degree Celsius. 1 degree Fahrenheit equal to 5/9 degree Celsius. അപ്പൊ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ സെൽഷ്യസ് ടു കെൽവിൻ ആണെങ്കിൽ അറിയാം. സെൽഷ്യസ് ടു കെൽവിൻ ആണെങ്കിൽ ആഡ് 273. കെൽവിൻ ടു സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് 273 or 273.15. Approximately we can take it as 273 only. Okay. അപ്പൊ സെൽഷ്യസ് ടു കെൽവിനും കെൽവിൻ ടു സെൽഷ്യസും ഈസി ആണ്. ഫാരൻഹീറ്റിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് റിലേഷൻ. ഓക്കെ. ദെൻ നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിലുണ്ട്. At what temperature do Celsius and Fahrenheit scale coincide? At what temperature do Celsius and Fahrenheit scale coincide? അത് പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ചെയ്യാം. അത് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. It is -40. എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. അത് അപ്പോഴും Fahrenheit and Celsius coincide. It is at -40 degrees Celsius. Like that, at what temperature Kelvin and Fahrenheit coincide? It is 570.25. That value, at that value, Kelvin and Fahrenheit scale coincide. ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. -40 പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, a difference in Celsius equal to a difference in Kelvin. അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. A difference of temperature in Celsius is equal to a difference of temperature in Kelvin scale. Difference of Celsius scale difference equal ആയിരിക്കും. Okay. Next, thermal expansion. Thermal expansion. Thermal expansion, the coefficient of expansion or linear expansivity equal to L2 minus L1 divided by L1 into T2 minus T1. Alpha equal to L2 minus L1 divided by L1 into T2 minus 1. Is delta L divided by L delta T. Problem ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ല. L2 minus L1 divided by L1 into delta T, where L2 minus L1 difference in length ആണ്. L1 initial length, T2 minus T1 difference in temperature. Okay. Then ഇതുപോലെ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി എഴുതാത്തത്. അതിന്റെ ബീറ്റ ഉണ്ട്, ഗാമയുണ്ട്. അത് ഞാൻ പറയാം. What is beta? Superficial expansion or superficial surface expansivity equal to A2 minus A1 divided by A1 into T2 minus T1. Okay. അതുപോലെ വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ ആണെങ്കിലോ V2 minus V1 divided by V1 into T2 minus T1. Repeat ചെയ്യാം. Alpha, coefficient of linear expansion.
ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം. കാരണം പോർഷനൊക്കെ പിന്നെ സ്കൂളിലൊക്കെ തീർത്തത് വളരെ ഹറിബറി ആയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് CBSE ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൽഫ ഈക്വൽ ടു L2 മൈനസ് L1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ L1 ഇൻറ്റു T2 മൈനസ് T1. ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു, ബീറ്റ എഴുതിയിട്ടില്ല അത് പറയുകയാണ്, ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു A2 മൈനസ് A1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ A1 ഇൻറ്റു T2 മൈനസ് T1. Gamma equal to V2 minus V1 divided by V1 into T2 minus T1. Above alpha is coefficient of linear expansion, beta is coefficient of superficial expansion, gamma is coefficient of cubical expansion. Okay, coefficient of cubical expansion. What is the ratio? Alpha, beta, gamma is 1:2:3. Important ആണ്. Alpha is to beta is to gamma എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1:2:3 ആയിരിക്കും. Okay. Then thermal strain, അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. thermal strain. Thermal strain means change in length by original length, delta L by L. That is alpha delta T. Alpha delta T. Delta L by L equal to alpha delta T. And Young's modulus Y equal to stress by strain. Therefore, stress is equal to Y into strain. That is, stress is equal to Y into strain പകരം നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടി എഴുതാം. ഇന്നലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്ട്രെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു Y ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടി. Y ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടി അത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രോബ്ലം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, അനോമലസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ. അനോമലസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ. Ordinary, all substance on heating it will expand and on cooling it will contract. അതറിയാം, എല്ലാ ബോഡിയും ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും, കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും. But in the case of water, it is not like that. If you take water at 0 degrees Celsius, 0 degrees Celsius water എടുത്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്തു, what happens? 0 degrees Celsius വാട്ടറിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. 0 degrees Celsius വാട്ടറിനെ കൂൾ ചെയ്താലോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. It means that water has maximum density at 4 degrees Celsius and minimum volume at 4 degrees Celsius. Okay, water has maximum density at 4 degrees Celsius and minimum volume at 4 degrees Celsius. അതാണ് വാട്ടറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, എക്സ്പാൻഷൻ. Then it is that is why it is called as anomalous expansion of water. മറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ പോലെയല്ല വാട്ടറിന്റെ. Between 0 and 4. Between 0 and 4, the expansion is difference. That is why it is called as anomalous expansion of water. Water has maximum density at 4 degrees Celsius. And water has minimum volume at 4 degrees Celsius. Volume കുറഞ്ഞാൽ density കൂടും. അപ്പോൾ വാട്ടറിന്റെ minimum volume 4 degree, maximum density 4 degrees Celsius. Okay. Then heats. Next topic വരുന്നതാണ് heats. Heat, you know, heat is the energy which is in transit. And 1 calorie equal to 4.2 joule. Then heat capacity. It is the amount of heat energy required to rise the temperature of a body through 1 Kelvin. Unit joule. Capacity is kilogram raised to വ്യത്യാസമുണ്ട്. 1 ലിറ്റർ വാട്ടറിലുള്ള ഹീറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് 10 ലിറ്റർ വാട്ടറിലുള്ള ഹീറ്റ്. അതായത് when mass increases, heat capacity also increases. അല്ലെ, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ടീ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ 1 ഗ്ലാസ് പാലോ അല്ലെങ്കിൽ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളമോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ടീ ഉണ്ടാക്കാം. ഒരു 10 ഗ്ലാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ it will take more time. 10 ഗ്ലാസ് കൂടുതലാണ്. മാസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി റിക്വയർഡ് ടു റൈസ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ ഗിവൺ മാസ് ത്രൂ 1 Kelvin. മാസ് 1 kilogram എന്ന് പറയണ്ട, given mass through 1 Kelvin. That is, the unit is joule, Kelvin raised to -1. Whereas in the case of the heat capacity depends on mass. Heat capacity depends on mass. And specific capacity is a constant value. For a body, the specific capacity is almost constant. What is specific capacity? It is the heat energy required to rise the temperature of 1 kilogram of the substance through 1 Kelvin. 1 kilogram substance in the temperature 1 Kelvin rise ചെയ്യണം. അതിനാണ് specific
capacity and means for a body, we will take the specific capacity as a value. Next one, water equivalent. What is water equivalent? Water equivalent is equal to heat capacity divided by specific water. Water equivalent is equal to heat capacity divided by specific heat of water. Important heat capacity is water equivalent is equal to heat capacity divided by specific capacity of water. Then specific heat of water. വാട്ടറിന്റെ സ്പെസിഫിക്കിന് ലാർജ് വാല്യൂ ആണുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് വെഹിക്കിൾസില്, കാറിലും ബസ്സിലും ഒക്കെ കൂളന്റ് ആയിട്ട് വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എഞ്ചിൻ കൂൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വാട്ടർ ആണ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് വാട്ടർ ഹാസ് എ ലാർജ് വാല്യൂ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്. വാട്ടറിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് 4200 ജൂൾ കിലോഗ്രാം റൈസ് ടു -1 കെൽവിൻ റൈസ് ടു -1. 4200 ജൂൾ kilogram raised to -1 Kelvin raised to -1 is the specific capacity of water, which is a large value. Water and the specific capacity large value ആണ്. That is why it is used as a coolant in heat engines. Okay, then this is the graph. NCERT ബുക്കിലുള്ള ഗ്രാഫ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് വരച്ചത്. ചിലപ്പോൾ ആ ഗ്രാഫ് എല്ലാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കും. This is the graph for copper. കോപ്പറിന്റെ ഗ്രാഫ് ആണ്. ഏതാണ്? X axis, Y axis, temperature on X axis, and alpha volume expansivity on Y axis. അതിന്റെ ഗ്രാഫിന്റെ ഷേപ്പ് ഇതാണ്. NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതാണ്. ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഗ്രാഫുകൾ നന്നായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകണം. അതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സെന്റൻസ് വായിക്കണം. ഈ ഗ്രാഫ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഈ ഗ്രാഫ് മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഷേപ്പ് മാത്രം ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. ബാക്കി ഏതെങ്കിലും ഷേപ്പ് വന്നാൽ അതല്ല, ഈ ഷേപ്പ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദി ഹീറ്റ് ഗെയിൻഡ് ഓർ ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റ്. ഐ ഓൾറെഡി സെഡ് ദാറ്റ് when a body absorbs heat or when a body leaves heat, we can measure the temperature only. Heat cannot be measured directly. And by the principle of mixtures, heat gained by a body equal to heat lost by the cold body. Heat lost by the hot body. Heat gained by the cold body is equal to heat lost by the hot body. And that can be found out by the relation Q equal to ms delta theta. അല്ലെങ്കിൽ ms delta t. മാസ് m തന്നെയാണ്. ചില ടെക്സ്റ്റിൽ S ആയിരിക്കും സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്, ചില ടെക്സ്റ്റിൽ C ആയിരിക്കും സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്. അതുപോലെ ഡെൽറ്റ T ആയിരിക്കാം, ചില ടെക്സ്റ്റിൽ ഡെൽറ്റ തീറ്റ ആയിരിക്കാം. ബട്ട് ഇൻ NCERT ഒരു ബോഡി അബ്സോർബ് ചെയ്ത ഹീറ്റ്, ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത ഹീറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ there should be a difference of temperature. ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ there should be a difference of temperature, where delta T is the difference of temperature. അപ്പോ Q is equal to ms delta T. ഇനി next one, lead will take ice at 0 degrees Celsius. അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും? It will melt. 0 degree Celsiusലെ ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് 0 degree Celsiusലെ വാട്ടർ ആവും. There is no rise of heat energy. അപ്പൊ ഹീറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Hence it is called as latent heat. Latent heat എന്ന് വെച്ചാൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഹീറ്റ് ആണ്. അതിനകത്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഹീറ്റ് ആണ്. By using thermometer we cannot measure the temperature difference. Only 0 degree Celsiusലെ ഐസ് ആയാലും മെൽറ്റ് ചെയ്ത് 0 degree Celsiusലെ വാട്ടർ ആയാലും using thermometer 0 degree Celsius. In that case, heat energy absorbed or liberated can be found out by the relation Q is equal to ml. Q is equal to ml when there is no difference of temperature, or we can say during the change of states. During the change of states, when ice change water change water vapor, or water vapor condense to water. In these cases, we will take the equation as Q is equal to m into L, where L is the latent heat. Latent heat of fusion ഉണ്ട്, latent heat of vaporization ഉണ്ട്. Latent heat of latent heat of fusion ഉണ്ട്. ഇതാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടും 10⁻³ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. into 10⁻³ ആണ് രണ്ട് കേസിലും. ഒന്ന് 336.
Vaporization 2268. Vaporization 2268. That's the question. Unit joule kilogram raised to -1. Joule kilogram raised to -1. Next, during the change of phase, temperature is constant. During the change of phase, temperature is constant. Okay. Next one, specific heat of gases. Specific heat of gases. എന്താണ് specific heat of gases എന്ന് പറയുന്നത്? Specific heat of gases. Unlike the solids and the liquids, gas has two specific heats. ഗ്യാസിന് രണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഉണ്ട്. സോളിഡ്സിനും ലിക്വിഡ്സിനും ഒരു സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റേ ഉള്ളൂ. But in the case of gases, it has these gases has two specific heats, which is called as Cp and Cv. Specific heat of a gas at constant pressure and specific heat of a gas at constant volume. Cp and Cv. Cp and Cv. Cp minus Cv equal to capital R. That is universal gas constant. And this is called as Mayer's relation. Mayer's relation. Cp is always greater than Cv. Cp is always greater than Cv because for the same rise of temperature, the internal energy is same for Cp and Cv. But in the case of Cp, there is an additional amount of external work. Cp യുടെ കേസിലും Cv യുടെ കേസിലും internal energy same ആയിരിക്കും. But in the case of Cp, some amount of external work is also to be considered. That is why Cp is greater than Cv. And relation Cp by Cv equal to gamma. It is called as ratio of specific heat. Cp by Cv equal to gamma. This value അറിഞ്ഞിരിക്കണം. For air or for diatomic gas, the value of gamma is taken as 1.4. Air ആണെങ്കിലും അത് തന്നെയാണ് എടുക്കാറുള്ളത്. Diatomic gas ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ we will take gamma as 1.4. Air എന്ന് പറഞ്ഞാലും 1.4 തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. The value of gamma is 1.4. Then C equal to R minus 1 P equations ആണ്. Okay. Then ഇത് വളരെ important ആണ്. This is the nature of the gas, and in the second column ratio of specific gamma, and in the third column Cp, and in the fourth column Cv. First one, monoatomic gas. In the case of monoatomic gas, gamma is 1.66. That is 5/3. 5/3 വേണം കാൽക്കുലേഷനിൽ. 1.66 ചിലപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ആയി പോകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് 5 എന്ന വാല്യൂ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. Gamma is 5/3 or 1.66, and Cp for monoatomic is 5/2R and Cv is 3/2R. Then for diatomic gas, gamma equal to 7/5, it is 1.44, and Cp is 7/2R and Cv is 5/2R. Then triatomic gas. For triatomic gas, gamma is 9/7, 1.29, and Cp is 9/2, that is 9/2R, and for Cv is 7/2R. ഇവെല്ലാം ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം. ചില വാല്യൂസ് ചോദിച്ചാൽ 4 മാർക്സ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. കാൽക്കുലേഷൻ ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ലാസ്റ്റ് പോവുകയാണ്. തെർമോഡൈനമിക്സ്. ഓക്കെ, തെർമോഡൈനമിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഹീറ്റ് എനർജി ആൻഡ് വർക്ക് ഡൺ. Work done means only external work done. No internal work is considered. Thermodynamics deals with heat energy and work done. Work done means the external work done only. And first law of thermodynamics, delta Q is the amount of heat energy given to a system. It is utilized for internal energy and for doing external work done. Delta U is the internal energy increase, change in internal energy, and delta W is the external work done. External work done is always accompanied with a change in volume, that is PdV. Pressure P and the delta V is change in volume. External work is always accompanied by a change of volume. Therefore, from first law of thermodynamics, delta Q equal to delta U plus P delta V. And we can find the work done during a thermodynamic process. For that, we can draw a graph. By graph, we can find, or by equation. Equation in the കാണാനുള്ളത് integral V1 to V2 B delta V. In the graph is called as indicator diagram. The graph connecting
pressure on the y-axis and volume on the x-axis. This graph is called as an indicator diagram. The area under the indicator diagram gives the work done during that process. The area of the indicator diagram gives the work done. Okay. ഇനി ഒരു ഷീറ്റും കൂടെ ഉണ്ട്. ആ ഷീറ്റ് എടുത്ത് വയ്ക്കാം. ഒരു 2 മിനിറ്റോളം മതി. ഓക്കെ, ഇത് കാണാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, തെർമോഡൈനമിക് പ്രോസസ്. തെർമോഡൈനമിക് പ്രോസസ് അല്ല, സോറി, അത് എത്തിയില്ല. ഐസോലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം. എ സിസ്റ്റം മീൻസ്, ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഏതെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച്, ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച്, വോളിയം ചേഞ്ച്, ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച്, എൻട്രോപ്പി, എന്താ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച്, തെർമോഡൈനമിക് ചേഞ്ച്. ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് അല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു തെർമോഡൈനമിക് വേരിയബിൾ. തെർമോഡൈനമിക് മീൻസ് വോളിയം, ടെമ്പറേച്ചർ, എൻതാൽപ്പി, ഇന്റേണൽ എനർജി, ഇതെല്ലാം തെർമോഡൈനമിക് വേരിയബിൾസ് ആണ്. അതിന്റെ ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ടേം ആണ് ഐസോലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം. ഒരു സിസ്റ്റം ഐസോലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടമാണല്ലോ, കോവിഡ് ബാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഐസോലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. There is no contact and other persons. അപ്പൊ അത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്തിനാണ്? അത് രോഗം പടർന്നു പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് അത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തില് നോ ഹീറ്റ് എനർജി ഗിവൺ ടു ദി സിസ്റ്റം, ഓർ വി കനോട്ട് ടേക്ക് ഹീറ്റ് എനർജി ഫ്രം delta Q equal to 0, delta U is equal to 0. ഹീറ്റ് എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല, ഹീറ്റ് എനർജി എടുക്കുന്നില്ല. No heat energy entering to a substance and heat energy given out. But ഇതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. Delta U equal to 0 ആണ്. There is no change in internal energy, but the internal energy is not equal to 0. U 0 അല്ല, U constant ആണ്. Internal energy കാണും. That subsystem has a particular value of internal energy for the molecules. Molecules are in a random molecules ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. And that system has a particular amount of internal energy. That value is constant. There is no change of internal energy for an isolated system. Okay, next one, cyclic process. A cyclic process means a process repeated again and again. Adile delta U 0, internal energy 0. Therefore, from first law of thermodynamics, delta Q equal to delta U plus delta W. But delta U 0 ആണ്. But delta Q is equal to delta W. The given amount of energy is വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ്, അത് പറയാം. നോക്കൂ, ഡെൽറ്റ Q is equal to delta W. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും. ഡെൽറ്റ Q is equal to delta W. Amount of energy is completely. If the boiling process is taken place at constant pressure, it is called as isobaric process. Isobaric എന്ന വാക്ക് വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് തരുന്നില്ല, അതിന് വരും. നെക്സ്റ്റ്, thermodynamic process. What are thermodynamic process? A process in which there is a change in thermodynamic variables is called as a thermodynamic process. ആദ്യത്തെ പ്രോസസ് ഐസോബാറിക് പ്രോസസ് ആണ്. ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ആ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്. ഐസോബാറിക്, ബാർ is the unit of pressure. അപ്പൊ ഐസോബാറിക് അപ്പൊ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ആണ്. Isobaric is the process, thermodynamic process which taking place at constant pressure. മറന്നു പോകരുത്, കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ. This is the indicator diagram. Indicator diagram. നോക്കൂ, V1, V2 and the pressure is constant. Volume is changing. In a thermodynamic process, maximum amount of work done is obtained from this type of process, isobaric process. Isobaric processലാണ് maximum amount of heat energy നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. Maximum amount of heat energy is obtained from an isobaric process. Okay, ഇതുമായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത്. ഇവിടെ isobaric പ്രോസസ്സിലാണ്, മറ്റതിലൊക്കെ അതർ എന്താണ് ഹീറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവും. അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ സമയമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്സിൽ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക.
Then isochoric process. നോക്കൂ, വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ്. ദിസ് ഈസ് ദി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം. വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ there is no work done. Because in thermodynamics, work done is always related with a change of volume. Volume change illa. അതുകൊണ്ട് isochoric process there is no work done. Okay. Next, isothermal process means the process which taking place at constant temperature. Constant temperature isothermal process. നോക്കൂ, isothermal process delta U 0, internal energy 0, delta Q is equal to delta W, heat is equal to work done. ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ആകരുത്. ഇത് മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ചോദിച്ചാൽ എഴുതേണ്ടത് ഐസോബാറിക് പ്രോസസ് ആണ്, മറന്നു പോകരുത്. നെക്സ്റ്റ്, വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ് RT log V2 by V1. LN ആണ്, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആണ് ലോഗരിതം. ലോഗരിതം ബേസ് 10 അല്ല, E ആണ് ബേസ്. അതുകൊണ്ട് LN എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. LN മീൻസ് ലോഗ് quantity to the base E. അതിനെയാണ് LN എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ W equal to RT log V2 by V1 to the base E, or W equal to RT log P1 by P2. ഇവിടെ V2 by V1 ആണ്, ഇവിടെ P1 by P2 ആണ്. Because P inversely proportional to V ആണ്. രണ്ടും ബേസ് E ആണ്. ബേസ് E 10ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we have to multiply with 2.3026. അതിന് ആവശ്യമില്ല, ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, അത് പറഞ്ഞു തരാം. 2.3026 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ലോഗരിതത്തെ, നേപ്പീരിയൻ ലോഗരിതത്തെ നമുക്ക് കോമൺ ലോഗരിതമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അതിന്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല, വാല്യൂ തരും. നോക്കൂ, ഇനി അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്. In an adiabatic process, delta Q is equal to 0 because adiabatic processes are always slow process and it is taken place an perfectly insulating vessel. Perfect ആയിട്ട് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത വെസലിലാണ് adiabatic process നടക്കുക. Whereas isothermal processes are taking place in a conducting vessel. Isothermal conducting vessel ആണ്. But adiabatic processes are taking place in a insulated container. Insulate ചെയ്ത കണ്ടെയ്നർ അടുത്താണ് adiabatic process നടക്കുക. Then delta Q is equal to 0. ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഹീറ്റ് എനർജി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ? It is insulated, well insulated. Therefore, if it is doing some work, adiabatic processൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it is due to the expense of internal energy. Internal energy ഉപയോഗിച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. Therefore, delta U is equal to minus delta W. Example, ഒരു സൈക്കിളിന്റെ ടയർ പൊട്ടുന്നു. ടയർ പൊട്ടുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പൊട്ടുക. അപ്പോ അതിനകത്തുള്ള ഗ്യാസ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. As a result, the internal energy of the gas inside the tube decreases. അപ്പൊ അവിടെ കൂളിംഗ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ, അഡിയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷനിൽ കൂളിംഗ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ പൊട്ടിയ ഭാഗത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ട്യൂബിന്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ we can see some water droplets അതിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കാണാം. വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് അതിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. അതുപോലെ വീട്ടിലുള്ള ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ലിക്വിഡ് ആണ്, അതിനകത്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂളിംഗ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അഡിയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷനിൽ കൂളിംഗ് ഉണ്ടാവും, അഡിയബാറ്റിക് കംപ്രഷനിൽ ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും. അഡിയബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ ഹീറ്റ് ചെയ്യും, അഡിയബാറ്റിക് കൂളിംഗിൽ അഡിയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷനിൽ കൂളിംഗ് ആണ്, അഡിയബാറ്റിക് കംപ്രഷനിൽ ഹീറ്റിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, next, this is a graph, important graph ആണ്. Indicator diagram, isothermal and adiabatic. Always adiabatic curves are more steeper. Adiabatic curves are more steeper than isothermal curves. Graph is gamma times. Gamma, you know, Cp by Cv. Gamma times slope at any point at the same point of isothermal. അപ്പൊ ഐസോതെർമലിലെയും അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിലെയും ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ slope of adiabatic at that point is equal to gamma times the slope of isothermal. Okay, next one. Next one, Stephen's law. Stephen's law എന്ന് പറയുന്നത് E equal to sigma T raised to 4. E equal to sigma T raised to 4, where sigma is Stephen's constant. T absolute scale temperature ആണ്. ബ്ലാക്ക് ബോഡിയുടെ ഹീറ്റ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഹീറ്റ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റേഡിയന്റ് എനർജി which is proportional to T raised to 4 ആയിരിക്കും. Q proportional T raised to 4. അതിൽ നിന്ന് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എടുത്തതാണ്. E is equal to sigma T raised to 4. പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുണ്ട്, അത് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ്, ഹീറ്റ് എൻജിൻസ്.
പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, എല്ലാം ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻസ് ആണ്. ഹീറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എനർജി. ഹീറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എനർജി. അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, അതിൽ ഫ്യൂവൽ ആൻഡ് എയർ. ഫ്യൂവലും അതായത് പെട്രോൾ ആണെങ്കിൽ പെട്രോളിന്റെ വേപ്പറും എയറും കൂടെ ചേർന്ന മിക്സർ ആണ് എഞ്ചിനിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനകത്ത് എത്തിയിട്ട് അതാണ് ബേൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ഫ്യൂവൽ പ്ലസ് എയർ. അതാണ് വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ്. ബട്ട് ഇൻ കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ആൻ ഐഡിയൽ എഞ്ചിൻ, നോട്ട് റിയലൈസ്ഡ് ഇൻ പ്രാക്ടീസ്. അത് ഓൺലി എ തിയറിറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ. ലോകത്തിൽ ആരും ഉണ്ടാക്കിയ എഞ്ചിൻ അല്ല, അത് തിയറിറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാർനോട്ട് എഞ്ചിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ചോദിച്ചാൽ പറയേണ്ടത് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണ് പറയേണ്ടത്. കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് പറയേണ്ടത്? ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ദി വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ എ കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ. Then efficiency is equal to 1 minus T2 by T1, or T1 minus T2 divided by T1, or Q1 minus Q2 by Q1. Repeat here, 1 minus T2 by T1. അതിന് പകരം T1 minus T2 by T1 എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. നെക്സ്റ്റ്, എഫിഷ്യൻസി ഒരിക്കലും 100% ആകില്ല. കാരണം T1 is the temperature of source and T2 is the temperature of sink. സോഴ്സിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ T1 ആണ്, സിങ്കിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ സിങ്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഒരു ബോഡിയാണ്, അല്ല മറ്റേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സിങ്ക് അല്ല. സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള സിങ്ക് എന്ന് പറയുക. എഫിഷ്യൻസി ഒരിക്കലും 100% ആകില്ല. സിൻസ് T2 is never equal to 0 Kelvin. ഓർമ്മിക്കുക, T2 is never equal to 0 Kelvin. Okay. Then COP, coefficient of performance. Coefficient of performance of a refrigerator. Beta equal to T2 by T1 minus T2. T2 by T1 minus T2. അതുപോലെ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ആണ്, തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. ഒരു മെറ്റൽ റോഡ് അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ Q is equal to Ka into theta 1 minus theta 2 by D into T. This is coefficient of, K is called as coefficient of thermal conductivity. അതിന്റെ യൂണിറ്റ് നീറ്റ് എക്സാമിനേഷന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം. What is the unit of K? What is the unit of thermal conductivity? Watt meter raised to -1, Kelvin raised to -1. Dimension important ആണ്. ml raised to ml t raised to -3, K raised to -1. And last one, Wien's law. ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട്, Wien's law എന്ന് പറയുന്നത് the wavelength of heat radiation is inversely proportional to the absolute temperature. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, ഒരു വിറകെടുത്ത് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കളർ മഞ്ഞ കളർ ആയിരിക്കും, യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കും. ടെമ്പറേച്ചർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും. എന്നാൽ ഗ്യാസ് അടുപ്പുണ്ടല്ലോ, ഗ്യാസ് അടുപ്പില് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ്, അപ്പൊ ബ്ലൂ കളറാണ്. അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ വേവ് ലെങ്ത് കുറയും, ബ്ലൂ കളറിലേക്ക് മാറും. ദാറ്റ് ഈസ് വീൻസ് ലാ. ലാംഡ മാക്സിമം പ്രൊപ്പോർഷണൽ 1/T. T അബ്സല്യൂട്ട് സ്കെയിൽ ആയിരിക്കണം. And there is a constant in this case. എന്താണ്? ലാംഡ m into T is a constant. It is called as Wien's constant. അത് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്, ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്. Wien's constant is it is meter Kelvin. കാരണം ലാംഡ പറയുന്നത് മീറ്ററിലാണ്, ടെമ്പറേച്ചർ പറയുന്നത് കെൽവിനാണ്. അപ്പൊ മീറ്റർ കെൽവിൻ ആണ് യൂണിറ്റ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ, Newton's law of cooling. Newton's law of cooling. The rate of cooling will be proportional to mean difference of temperature between body and surroundings. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർന്നു. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ
കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദി മീൻ ഫ്രീ path of a molecule is given by lambda is equal to answer E ആണ്. Lambda equal to 1 by root 2 into pi d square n. അതിൽ d എന്ന് പറയുന്നത് diameter of a molecule, n number of molecules per unit volume. അത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കാര്യം, കഴിഞ്ഞ ഒരു 7 വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തപ്പോൾ ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ്, അത് ഓർമ്മിച്ചാൽ 4 മാർക്ക് കിട്ടുന്ന എളുപ്പം കിട്ടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക. ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by root 2 into pi d square n. റീസെന്റ് ആയിട്ടല്ല, കുറച്ച് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ളത്, ഒരു 6 വർഷങ്ങളിലായി കാണും അത് ചോദിച്ചിട്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ അത് എഴുതിയിട്ടതാണ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, at what temperature will oxygen molecule have the same RMS value, RMS velocity at hydrogen molecule as hydrogen molecule at 60 degrees Celsius? Molecular mass of hydrogen and oxygen are 2 and 32 gram molecular mass. അത് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. 2 gram means 2 into 10 raised to minus 3 kilogram. 32 gram means 32 into 10 raised to minus 3 kilogram. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം. നോക്കൂ, ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? VRMS is equal to VRMS is equal to root of 3RT by M. 3RT by M. VRMS is equal to root of 3RT by M. And for first T1 equal to 60 degrees Celsius തന്നിട്ടുണ്ട്. 60 degrees Celsius എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60 plus 273, അപ്പോൾ ആൻസർ 333 എന്ന് കിട്ടും. 333 കെൽവിൻ എന്ന് കിട്ടും. അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ആൻഡ് മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 2 gram. 2 gram എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 into 10 raised to minus 3 kilogram ആണ്. 2 into 10 raised to minus 3 kilogram ആണ്. ആൻഡ് മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്. Molecular mass of oxygen 32 gram, that is 32 into 10 raised to minus 3 kilogram എന്നെടുക്കാൻ പറ്റും. And we have to find T2. T2 ആണ്, that is the temperature of oxygen ആണ് കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ റിലേഷൻ എന്താണ്? VRMS is equal to root of 3RT by M. അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷനും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. For VRMS for hydrogen, VRMS for hydrogen is equal to root of 3RT1 divided by M1. Okay, M1 means MH. Okay, VRMS, RMS value അറിയാമല്ലോ, root mean square velocity. ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ മൊത്തം വെലോസിറ്റി ചോദിച്ചാൽ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് it is a statistical concept to take the RMS value. Square mean ആ വാല്യൂ, ആ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് VRMS എന്ന് പറയുക. VRMS നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, root of 3RT by M. For hydrogen molecule, VRMS equal to root of 3RT1 by MH. And for oxygen, VRMS for oxygen is equal to root of 3RT2 divided by molecular mass of oxygen. ഇനി അത് മുഴുവൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഇത് രണ്ടും ലെഫ്റ്റിലെ വാല്യൂ സെയിം ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? At what temperature will the oxygen molecule have the same RMS velocity? അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ്. We can equate right hand side. Right hand side equate ചെയ്യുക, then find T2. T1 ഉണ്ട്. T1 എത്രയാണ്? 330 Kelvin. ഇക്വേഷൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ എഴുതും, ബാക്കി സ്വന്തമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യണം. Root of by molecular mass of hydrogen is equal to root of 3RT2 divided by molecular mass of oxygen. Root cancel ആയി പോകും, 3R cancel ആയി പോകും, ബാക്കി വളരെ സിമ്പിൾ വാല്യൂ ആണ്. T2 is equal to, simplify T2 is equal to T1 into molecular mass of oxygen divided by molecular mass of hydrogen എന്ന് കിട്ടും. ഇതിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. What is T1? 333 into molecular mass of oxygen 32 into 10 raised to minus 3 divided by molecular mass of hydrogen എത്രയാണ്? 2 into 10 raised to minus 3. ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല, 10 raised to minus 3 എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും. ബാക്കിയുള്ള 333 into 32 by 2. അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി
5328 Kelvin. 5328 Kelvin. 5328 Kelvin എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കണം, വെറുതെ കേട്ടിരുന്നിട്ട് വെറുതെ പോകരുത്, ഇന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 നോക്കൂ. At what temperature do Celsius and Fahrenheit scale coincide? അതിന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. It is at -40. ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്ത് തരാം. അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോൾവ് ചെയ്ത് തരാം. നോക്കൂ, C/5 is equal to F-32 divided by 9 എന്നാണ് the relation connecting Celsius and Fahrenheit. At what temperature do Celsius and Fahrenheit coincide എന്നാണ്. അപ്പൊ സിയും എഫും എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കണം, because the two temperature are equal. അപ്പൊ x/5 is equal to x-32 divided by 9. ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കാണുക, അത് -40 എന്ന് കിട്ടും. -40 എന്ന് കിട്ടും. അത് സിമ്പിൾ ആണ്, അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയം കളയുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. Number 5. of heat -3, അതായത് 2 × 10⁻³ kilogram of ice at 10 degrees Celsius. -10 ആണ് കേട്ടോ, മൈനസ് ഉണ്ട്. To steam at 100 degrees Celsius. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു ഇതിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഹീറ്റ് അബ്സോർബും ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റും പഠിക്കാൻ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ മതി. ഈ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ Q = MC MS ΔT യും ML നമുക്ക് അത് ആദ്യം കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വാട്ടർ അറ്റ് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഇനി ഈ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ വാട്ടർ വന്ന് 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ വാട്ടർ ആയി. പിന്നെന്ത് ചെയ്തു, അത് ബോയിൽ ചെയ്ത് 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ സ്റ്റീമായി. ഇതാണ് പ്രോസസ്. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആദ്യം ഒരു പ്രോസസ്സും എഴുതാം, എന്നാലല്ലേ കറക്റ്റ് ആവത്തുള്ളൂ. ആദ്യം ഐസ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് -10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, അത് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഐസ് ആവും. അബ്സോർബ് ചെയ്ത് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തന്നെ ഐസ് ആയി മാറി. ദാറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എന്താണ് MS ΔT വെച്ച് കാണാം. MS ΔT വെച്ച് കാണാം, കാരണം there is a difference of temperature. പിന്നെന്താ ചെയ്തത്, 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ ഐസ് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ വാട്ടർ ആയി. അവിടെ ML ഉപയോഗിക്കണം, ബിക്കോസ് there is no rise of temperature. പിന്നെന്ത് ചെയ്തു, 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ വാട്ടർ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ വാട്ടർ ആയി. അവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം, MS ΔT ഉപയോഗിക്കണം. MS ΔT, കാരണം റൈസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്. പിന്നെ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ വാട്ടർ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ സ്റ്റീം ആകുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, ML ഉപയോഗിക്കണം. കാൽക്കുലേഷൻ സിമ്പിൾ ആണ്, ചെറിയ ചെറിയ വാല്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം, നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. 4 പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ, എന്താ 5 പറഞ്ഞിട്ട് 4 പറയാം. 4 വിട്ടുപോയതാണ്. 5 പറഞ്ഞിട്ട് 4ലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കൂ, ഫസ്റ്റില് ദിസ് ഈസ് Q1 and this is Q2, this is Q3 and this is Q4. 4 ഹീറ്റ് കാണാൻ പറ്റും. മാസ് എത്ര, മാസ് തന്നിട്ടുണ്ടോ, 2 × 10⁻³ തന്നിട്ടുണ്ട്. മാസ് ഓഫ് 2 × 10⁻³ കിലോഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 2 × 10⁻³ കിലോഗ്രാം ഇൻറ്റു സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ല, സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഐസ് ആണ്. സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഐസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 2.1 × 10⁻²210 ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ്, -10 നിന്ന് 0 ആയി. അപ്പൊ ഹയർ ഏതാണ്, 0 ആണ്. അപ്പൊ 0 -10. അപ്പൊ ആൻസർ എത്ര, 2 × 10⁻³ ഇൻറ്റു 2100 ഇൻറ്റു +10 എന്ന് കിട്ടും. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ 42 ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും. അത് ചെയ്ത് നോക്കണം, വാല്യൂസിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഇത് 42 ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ Q1 is 42 ജൂൾ. നെക്സ്റ്റ് Q2 കാണണം. Q2, വാട്ട് ഈസ് Q2?
അത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. അപ്പൊ ml കാരണം ചേഞ്ച് ഓഫ് ice 336 into 10 raised to 336 into 336 into sorry 336 into 10 raised to 3. ഇനി മാസ് എഴുതണം. അത് 2 കിലോഗ്രാം. എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മാസ് എത്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? 2 into 10 raised to -3 അല്ലെ? അത് ചെയ്ത് നോക്കണം. 2 into 10 raised to -3 നോക്കണം. 2 into 10 raised to -3 ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് എത്ര എഴുതിയിരിക്കുന്നു നോക്കട്ടെ. He took to convert 2 into 10 raised to -3 kilogram of ice minus 10 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. Specific തന്നിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റെപ്പുകൾ മാത്രം പറയുകയാണ്. അടുത്ത ഒന്നുകൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയമായി പോകും. Q3 എങ്ങനെ കാണാം? MS ഡെൽറ്റ ടി വെച്ച് കാണണം. ഇത് Q3 എന്ന് പറയുന്ന MS ഡെൽറ്റ ടി. മാസ് എത്രയാണ്? സെയിം 2 into 10 raised to -3 into ഇവിടെ എന്താണ് മാസ് ഇൻറ്റു ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഫെസിലിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് 0 തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 4200 ഇൻറ്റു ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ്? 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ വാട്ടർ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയി. അപ്പൊ 100 - 0. അപ്പൊ ഇവിടെ 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോഴൊരു ആൻസർ കിട്ടും. ഇതാണ് ഈ Q3 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി Q4 കാണണം. Q4 എങ്ങനെ കാണും? ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ഈക്വൽ ടു ml. മാസ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട്? ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് എത്ര? ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഇവാപറേഷൻ എടുക്കണം. 2268 into 10 raised to 3 എടുക്കണം. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആൻസർ കിട്ടും. ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആൻസർ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് 6090 എന്നാണ് എക്സ്പെക്ടഡ് ആൻസർ. അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നതാണ് നോക്കുന്നത്. 6030. ആൻസർ ചോയ്സ് എ കിട്ടണം. 6090. ഐ റിപ്പീറ്റ്. നോക്കൂ, ആദ്യം 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ ഐസ് ആണ്. ഐസും 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ വാട്ടർ ആകണം. അപ്പോ ml. 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ വാട്ടർ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ വാട്ടർ ആകണം. അപ്പൊ MS ഡെൽറ്റ ടി. അല്ല, ഒരു കാര്യം വിട്ടു. ഐ റിപ്പീറ്റ്. -10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ ഐസ് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ ഐസ് ആകണം. അപ്പൊ MS ഡെൽറ്റ ടി. പിന്നെ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ ഐസ് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ വാട്ടർ ആകണം. MS ഡെൽറ്റ ടി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ നിന്ന് 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്തണം. അവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം? MS ഡെൽറ്റ ടി ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ വേപ്പർ ചെയ്യുന്നു, അപ്പൊ ml ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ 4 സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. 2 സ്റ്റെപ്പിൽ ml-ഉം 2 സ്റ്റെപ്പിൽ MS ഡെൽറ്റ ടി ഉപയോഗിക്കുക. നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. The coefficient of volume expansion of glycerin equal to V1 into 1 plus gamma T. ഇതാണ് റിലേഷൻ. V2 is equal to V1 into 1 plus gamma T. And we know that volume is equal to mass by density. Volume equal to mass by density. അപ്പൊ വോളിയം V1 ആണെങ്കിലോ mass M divided by density D1. And the volume V2 is equal to mass by density D2. ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. M divided by D2 is equal to M by D1 into 1 plus gamma T എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. M ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. അപ്പോ 1 by D2 is equal to 1 by D1 into 1 plus gamma T എന്നാവും. ഈ D1 ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ D1 by D2 is equal to 1 plus gamma T എന്നാവും. ഇനി റെസിപ്രോക്ക് തിരിച്ചിടുക. What is D2 by D1? D2 by D1 is equal to 1 by 1 plus alpha T, gamma T എന്നാവും. D2 by D1 is equal to 1 by 1 plus gamma T എന്നാവും. ഇത് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ D2 by D1 is equal to 1 minus gamma T എന്ന് എഴുതാം. 1 minus gamma T എന്ന് എഴുതാം. D2 by D1 is equal to 1 minus gamma T. ഇനി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്താൽ ആൻസർ കിട്ടത്തില്ല. അതിനൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ബോത്ത് സൈഡ്സ് 2 സൈഡിലും 1 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം.
രണ്ട് സൈഡിലും 1 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. നോക്കൂ, d2 by d1 minus 1 equal to 1 minus gamma t minus 1. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ d2 minus d1 എന്ന് കിട്ടും. d2 അപ്പോൾ പിന്നെ ഗാമ ടി കിട്ടും. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. d1 മൈനസ് d2 ബൈ d1 എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ യു മൾട്ടിപ്ലൈ ഗാമ വിത്ത് ടി അല്ലേ കേട്ടോ. ഗാമ ടി കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആൻസർ കിട്ടും. ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത് 1.47 into 10⁻⁻² എന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത്. ചോയ്സ് ഇ ആണ്, ചോയ്സ് ഇ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6, കാൽക്കുലേറ്റ് ദി വർക്ക് ഡൺ. അത് thermodynamic process ആണ്. Calculate the work done in 1 mole of ideal gas expands isothermally at 127 degrees Celsius until its body is അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? What is the equation for work done? Work done equation എന്താണ്? Work done is equal to work done is equal to isothermal work done ആണ് പറയുന്നത്. Work done is equal to RT log E V2 by V1. ഇതാണ് work done equation. RT log V2 by V1 to the base E ആണ്. അതില് log 2 ന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും? What is the value of R? 127 plus 273. അപ്പൊ 400 എന്ന് കിട്ടും. 400 into log 2V by V to the base E. കാരണം V in the volume 2V ആകുകയാണ്. അപ്പൊ let the initial volume P1 be V and final volume V2 be 2V. അപ്പൊ 2V by V എന്ന് കിട്ടും. V ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത്? 8.31 into 400 into the base E. ഈ log 2 to the base E പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ? അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ln2. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇതാണ് log 2 to the base E ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ വാല്യൂ 0.6931 എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട്. 0.6931 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. 8.31 into 42400 into 0.6931. ഇത്രയും ജൂൾ ആയിരിക്കും വർക്ക് ഡൺ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ആസ് വാല്യൂ 2.30 into 10⁻³ എന്ന് കിട്ടണം. 2.30 into 10⁻³ ജൂൾ പെർ മോൾ കിട്ടും. ജൂൾ മോൾ റൈസ് ടു -1. 2.30 into 10⁻³ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. 2.30 into 10⁻³ എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7 അത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ 100% ഷുവർ ആയിട്ട് ചോദിക്കും. കാരണം എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അത്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കും. ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു T1 minus T2 by T1. ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു T1 minus T2 by T1. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു T1 minus T2 by T1. നോക്കൂ, ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു T1 minus T2 by T1. എഫിഷ്യൻസി ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ്? 1/2. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചോ? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ റിവേഴ്സിബിൾ എഞ്ചിൻ വർക്കിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് T1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2T2 എന്ന് കിട്ടും. ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ T1 ഈക്വൽ ടു 2T2 എന്ന് കിട്ടും. പ്രയാസമില്ല, വെറുതെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. T1 ഈക്വൽ ടു 2T2 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്താ? ഓൺ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഓൺ ഇൻക്രീസിംഗ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ by 100 degree Celsius. സിങ്കിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 100 degree Celsius കൂട്ടുന്നു. നോക്കൂ, അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കേസിൽ സോഴ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ T1 ഡാഷ് T1 വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. T1 ഡാഷ് എടുത്തെങ്കിലും ദി സോഴ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് T1 ഇറ്റ്സെൽഫ്.
and the sink temperature is lower and it is T2 dash, where T2 dash is equal to T2 plus 100. ആദ്യം T2 ആയിരുന്നു. ആദ്യം സോഴ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ T1 and the sink temperature is T2. അപ്പൊ T1 തന്നെ ഇവിടെ വ്യത്യാസമില്ല. സിങ്ക് ടെമ്പറേച്ചർ T2 ഇവിടെ 100 ആഡ് ചെയ്യണം. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Then the efficiency become 1/3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? 1/3 is equal to ഈറ്റയ്ക്ക് പകരം 1/3 T1 minus T2. T1 തന്നെയാണ്. T2 സ്ഥാനത്ത് T2 plus 100 എന്ന് എഴുതാം. Divided by what is T1 തന്നെയാണ്. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ T1 സ്ഥാനത്ത് 2T2 വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് T2 is equal to 300 Kelvin എന്ന് കിട്ടും. ഇക്വേഷൻ സിമ്പിൾ ആണ്. ഈ T1 ഇവിടെ T1 സ്ഥാനത്ത് 2T2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ T2 കിട്ടും. ആ T2 എന്ന് പറയുന്നത് 300 Kelvin എന്ന് കിട്ടും. ഇനി വാട്ട് ഈസ് T1 ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? 2T2 ആണ്. അപ്പൊ 600 എന്ന് കിട്ടും. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം T1 എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കണം, T2 എപ്പോഴും ചെറുതായിരിക്കണം. കാരണം സോഴ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ബോറടിച്ച് തുടങ്ങിയോ? 10 മിനിറ്റ് കൂടെ ആയി. ഓക്കെ, ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കൂടെ വേണം. അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടോ. ചെയ്തോളൂ സാർ, കുഴപ്പമില്ല. ശരി, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9 ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9 അല്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സോറി എത്ര പറയേണ്ടത്? 8. സെവൻത് ആൻസർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. 600 Kelvin 300 Kelvin 600 Kelvin 300 Kelvin. ഓർമ്മിക്കുക, ഈ ആൻസർ ചോയ്സ് നോക്കണം. T1 is at a higher temperature and T2 is at a lower temperature. സോഴ്സ് എപ്പോഴും ഹയർ ആയിരിക്കും, സിങ്ക് എപ്പോഴും ലോവർ ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, യൂണിറ്റ് ഓഫ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. അത് എത്രയും പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ്. വാട്ട് മീറ്റർ റൈസ് ടു -1 Kelvin റൈസ് ടു -1. അത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലല്ലോ? ഇല്ല. ശരി, പക്ഷെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോയോ നോക്കണം. ശരി, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9. കാൽക്കുലേറ്റ് ദി കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് COP. കാൽക്കുലേറ്റ് ദി കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് COP കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ? COP, coefficient of performance beta is equal to T2 divided by T1 minus T2. റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ ആണ്. സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ വരുന്നതാണ്. ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, വീട്ടിലെ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നിട്ടിട്ട് ഇരുന്നാൽ AC-ക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജ് റൂമിന്റെ വാതിലെല്ലാം അടച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഡോർ മാത്രം തുറന്നാൽ നല്ല കൂളിംഗ് കിട്ടില്ല എന്ന് ചോദിക്കും. അത് കിട്ടത്തില്ല. റൂമിലെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? ഫ്രിഡ്ജിനകം കൂൾ ചെയ്യും, പക്ഷെ അതേസമയം അതിന്റെ പുറകുവശവും അതിന്റെ ബോഡിയും ചൂടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എപ്പോഴും ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ഹീറ്റ് ഒരിക്കലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ there should be an external agency. അതാണ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. എപ്പോഴും ഹീറ്റ് ഫ്ലോ എപ്പോഴാണ്? ഹോട്ട് ബോഡി ടു കോൾഡ് ബോഡിയാണ്. ചൂട് കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചൂട് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് മാത്രമേ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, പക്ഷേ ചൂട് കുറഞ്ഞ സ്ഥലം at a lower temperature, from lower to higher വേണമെങ്കിൽ there should be an external agency. അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്. അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫ്രിഡ്ജിനകത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളിൽ നിന്നും ഹീറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആരാ? ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യും. കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫ്രിഡ്ജിനകത്തുള്ള ഹീറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഫ്രിഡ്ജിനകം തണുത്തോണ്ടേയിരിക്കും, പുറം ഭാഗമാണെങ്കിലോ ചൂടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നിട്ടാൽ റൂം ഹീറ്റ് ചെയ്യേ ഉള്ളൂ, കൂൾ ചെയ്യത്തില്ല. ഓർമ്മിച്ചോളാം. ഓക്കെ, ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു T2 by T1 minus T2. ടെമ്പറേച്ചർ വാട്ട് ഈസ് T1 കെൽവിൻ 300 Kelvin ആണ്. ആൻഡ് T2 ഈസ് 253 Kelvin. ആദ്യം 27 ആയിരുന്നു, അതൊക്കെ ചെയ്തോളാം. T1 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കെൽവിൻ ആക്കണം. T2 എന്ന് പറയുന്നത് -20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. 2 Kelvin ആഡ് 2 T2 അല്ലേ? അപ്പൊ T2 എന്ന് പറയുന്നത് 253 എന്ന് കിട്ടും. 253 divided by T1 minus T2. 300 minus 253 എന്ന് കിട്ടും. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ 5.38 എന്ന് കിട്ടും. 5.38. ഇതാണ് കോഎഫിഷ്യന്റ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് T2 by T1 minus T2. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദി വാൾസ് ഓഫ് എ ചേംബർ. അത് ബ്രില്യന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദി വാൾസ് ഓഫ് എ ചേംബർ ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ബ്രിക്സ് 8 cm and 4
centimeter, 8 centimeter thick. On the inside, the walls are lined with cork. അപ്പൊ പുറത്ത് ചുടുകട്ട ബ്രിക്ക് ആണ്, അകത്ത് കോർക്ക് ആണ്. 4 centimeter thick ആണ്, അകത്ത് പുറത്ത് 8 centimeter thick. The inside temperature is 100 degrees Celsius, while the outside temperature is 20 degrees Celsius. The temperature of interface ആണ് കാണേണ്ടത്. എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും? Temperature of interface കാണണം. ഒരു മിനിറ്റ്, ബോർഡ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോട്ടെ. Okay, ശരി, നോക്കാം. അപ്പോൾ what is the equation for thermal conductivity? Thermal conductivity പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതില് rate of flow of heat പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. What is rate of flow of heat? ആദ്യം ഫിഗർ വരയ്ക്കാം കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10 അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10 നോക്കൂ. ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു വാളാണ്. This is made of brick and this is of cork. Temperature T എടുക്കാം. ടെമ്പറേച്ചർ തീറ്റയാണ് കാണേണ്ടത് ആ ജംഗ്ഷനിൽ. ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ തീറ്റ എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മൈനസ് അല്ല പ്ലസ് എത്ര? 10 degrees Celsius. ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ 10 degrees Celsius. ഔട്ട്സൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ 20 degrees Celsius. അപ്പൊ ഹീറ്റ് അങ്ങോട്ടാണ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഹയർ ടു ലോവർ ആണ്. അപ്പൊ 20 ഹീറ്റ് അങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിക്ക് ആണ്. ഇത് കോർക്കാണ്. കോർക്കാണ്. പിന്നെ തിക്നെസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് 8 സെന്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് 4 സെന്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്. സീരീസിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഫോർ ബ്രിക്ക് ഈസ് K1 and here it is K2. K1 K2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Then distance പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Here distance D1 and the thickness of here it is D2. D1 D2 മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. D1 8 centimeter, D2 4 centimeter എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Then how will you find the value of എന്താണ് ഇന്റർഫേസ് ടെമ്പറേച്ചർ? തീറ്റ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും? അപ്പോ ഹീറ്റ് എനർജി ഇവിടുന്ന് ഫ്ലോ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യും. ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? KA into θ1 minus θ2 by D into T. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. KA into θ1 minus θ2 by D into T, which is equal to, അപ്പൊ ഇവിടെ θ1, ഇത് θ1 എടുക്കാം, ഇത് തീറ്റ എടുക്കാം. ഇത് തീറ്റ എടുത്താൽ ഇവിടെ θ2 എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എന്താ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തണം? ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. KA into Q is equal to KA into θ1 minus θ2 by D into T. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ എഴുതും? ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുമ്പോൾ Q is equal to എങ്ങനെ എഴുതാം? ഫസ്റ്റിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ. ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. K into A into what is temperature? θ1 minus θ. ഇത് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ, ഇത് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻടു ടൈം. അപ്പൊ KA into θ1 minus θ by D into T. ഫസ്റ്റിലെ ബോഡിയുടെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി K1 ആണ്. ഏരിയ ഈസ് ദി സെയിം. ടെമ്പറേച്ചർ θ1, ഇവിടെ തീറ്റ, ഡിസ്റ്റൻസ് D1. T ഈക്വൽ ആണ്, ടൈം ആണ്. T ടൈം ആണ്. ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ, ഇത് ടൈം ആണ്. ഓക്കെ. Then which is equal to എങ്ങനെ എഴുതാം? K2 into A into ഈ ടെമ്പറേച്ചർ തീറ്റ മൈനസ് θ2, കാരണം തീറ്റ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. അപ്പൊ തീറ്റ മൈനസ് θ2 ബൈ D2 into T. T ക്യാൻസൽ ആവും, കാരണം സെയിം റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ടൈം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. K1 K2 ഉണ്ട്, ഏരിയയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത്? K1 ഉണ്ട്, θ1 എത്ര സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? 20 മൈനസ് തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര? D1 എത്രയാണ്? D1 8 സെന്റിമീറ്റർ, 8 into 10 raised to minus 2. അത് വേണം നിർബന്ധമില്ല, കാരണം എന്താ? ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും വരും. അപ്പൊ വെറുതെ എന്തിനാ എഴുതി സമയം കളയുന്നത്? 8 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി, കാരണം ലെഫ്റ്റിലെ 10 raised to minus 2 ഉണ്ട്, റൈറ്റിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ 8 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഈക്വൽ ടു K2 into വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. തീറ്റ മൈനസ് θ2 എത്ര? 10 degrees Celsius ഡിവൈഡഡ് ബൈ D2 എത്രയാണ്? 4. അപ്പൊ K1 K2 വാല്യൂ അറിയാമല്ലോ. K1 തന്നിട്ടുണ്ടോ? K1 ന്റെ വാല്യൂ എത്രയെന്ന് നോക്കാമോ? K1 ന്റെ വാല്യൂ it is 0.4. K1 ന്റെ വാല്യൂ 0.4 ആണ്. 0.4. K2 ന്റെ വാല്യൂ 0.1 ആണ്. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക, തീറ്റ കാണുക, അത്രേ ഉള്ളൂ.
ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കാണുക. ആദ്യം 4 ഉം 2 8 വെട്ടാം, ഇവിടെ 2 കിട്ടും. അപ്പൊ സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷനേ ഉള്ളൂ. വി ഗെറ്റ് തീറ്റ ആസ് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് 16.67 എന്ന് കിട്ടണം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വാല്യൂ ബിറ്റ്വീൻ 10 and 20 ആയിരിക്കണം. 10നും 20ക്കും ഇടയിലായിരിക്കണം. അല്ലാതെ ബ്രാക്കറ്റിൽ വാല്യൂ 14 കാണും, ചുമ്മാ കണ്ണടച്ച് 14 എഴുതരുത്. ആകെ ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ 10നും 20ക്കും ഇടയിലുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, കാൽക്കുലേഷൻ പോലും വേണ്ട. 5 വാല്യൂ ഉണ്ട്, അതിൽ ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ 10നും 20ക്കും ഇടയിലുള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം, കാരണം വേറെ വാല്യൂ വരത്തില്ലല്ലോ. അപ്പൊ 16.67 ആയിരിക്കും ദി ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ദി ഇന്റർഫേസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അത് ചോയ്സ് സി ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11 അത് സ്കൂളിൽ ചെയ്യാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11 സാധാരണ എങ്ങും ചെയ്ത് കാണത്തില്ല. ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ്? അത് ഞാൻ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ് എന്താ? റേറ്റ് ഓഫ് കൂളിംഗ്. Rate of cooling is directly proportional to mean difference of temperature between body and surroundings. അതാണ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ്. അത് മാത്തമെറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് എഴുതണം. Rate of cooling will be proportional. Rate of cooling എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് എടുക്കണം. എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ്? mc θ1 minus θ2. mc θ1 minus θ2. mc ഡെൽറ്റ ടി അല്ലേ നമ്മുടെ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ഓർ ലിബറേറ്റഡ്? എം സി അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് ഡെൽറ്റ ടി, എം എസ് ഡെൽറ്റ ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ എം സി സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോൾ ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഏത് വാല്യൂ വേണം ഇടാം. എസ് വേണമെങ്കിൽ എസ് ഇടാം, സി വേണം സി ഇടാം, ഏത് വേണം ഇടാം. അപ്പോ എം സി θ1 minus θ2 by ടി, ഇതാണ് റേറ്റ് ഓഫ് കൂളിംഗ്. റേറ്റ് ഓഫ് കൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം സി θ1 minus θ2 by ടി, റേറ്റ് ഓഫ് കൂളിംഗ്. ഇത് ഹീറ്റ് എനർജി, ഇത് ടൈം. റേറ്റ് ഓഫ് കൂളിംഗ് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു mean difference of temperature between body and surroundings. ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ആദ്യം θ1 ആണെന്നിരിക്കട്ടെ, രണ്ടാമത് θ2 ആയി. അപ്പൊ θ1 plus θ2 by 2 അതാണ് ഹലോ സാർ, കേൾക്കാവോ? സാർ എല്ലാവരും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ. സാറിന്റെ നെറ്റിന് എന്തോ ഇഷ്യൂ വന്നു തോന്നുന്നു.
എടാ എല്ലാവരും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ, സാറിന്റെ നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്യും സാറ്. അപ്പൊ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ എല്ലാവരും.
സാർ കേൾക്കാവോ സാർ? ഓക്കെ, അതെ. നെറ്റ് പിന്നെ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് അതെന്തോ മോഡം വർക്ക് പിന്നെ നെറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ മൊബൈലിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ സാർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ചെറിയ ഒരു സ്പീഡ് കുറച്ച് ലാഗിങ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല സാർ, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. 2 ക്വസ്റ്റ്യനോട് അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയാലും കയറണം എന്ന് വിചാരിച്ചത്. Newton's law of cooling ആണ്. Rate of cooling will be proportional to mean difference of temperature between body and surroundings. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് a body cools from 50 to 40. ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നതാണ്. നോക്കൂ, 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ കോഫി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സറൗണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചർ 30. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ 50 എന്നുള്ളത് 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയി. അപ്പൊ ഇതാണ് തീറ്റ, ഇത് തീറ്റ 0. ഓക്കെ, ഇത് തീറ്റ 1, ഈ 40 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന തീറ്റ 2, തീറ്റ 0 എന്ന് പറയുന്ന സറൗണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചർ, ഈ 5 മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടൈം. അതുപോലെയാണ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോ MC ഇൻറ്റു തീറ്റ 1 മൈനസ് തീറ്റ 2. അപ്പൊ എങ്ങനെ എടുക്കും? 40 ഡിഗ്രീസ് ബോഡി കൂൾസ് ഫ്രം 50 to 40 in 5 minutes. 50 to 40 വരെ 5 മിനിറ്റ്സിൽ. അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം? M into C into 50 minus 40 divided by time. Time എത്രയാണ്? 5 minutes. That is 5 into 60. Second ആക്കി proportional. എന്താ? തീറ്റ 1 plus തീറ്റ 2. 50 plus 40 divided by 2 minus surrounding temperature. Surrounding temperature എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 22. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. ഇനി ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ എഴുതാം. MC ഇൻറ്റു എത്ര? 50 minus 40 10 divided by ഇത് 5 into 60 എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി, ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. പ്രപ്പോർഷണൽ 50 plus 40 90 by 2 എത്ര? 45 minus 22 എത്ര കിട്ടും? 45 minus 22 23 എന്ന് കിട്ടും. 23 ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു 22 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. അടുത്തത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണ്? സറൗണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചർ 22 ആഫ്റ്റർ 40 ഡിഗ്രി 5 മിനിറ്റ്സ് കൂടെ കൂൾ ചെയ്യണം. 40 5 മിനിറ്റ്സ് കൂടെ 40 നിന്ന് തീറ്റ വരെ കൂൾ ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് എത്രയാണ് കൂൾ ചെയ്യണം അറിയത്തില്ല. 50 ആയിരുന്നു, 5 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് 40 ആയി. ഇനി ഫർദർ 5 മിനിറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാകും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ 40 മൈനസ് തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിം ടൈം ആണ് 5 മിനിറ്റ്സ്. അപ്പൊ 5 into 60 പ്രപ്പോർഷണൽ എത്ര? 40 plus theta, that is the average temperature, minus surrounding temperature 22. This is equation. Simplify ചെയ്തിട്ട് ഇക്വേഷൻ മാറ്റാം. പ്രപ്പോർഷണൽ എത്രയാവും? MC into 40 minus theta divided by 5 into 60 proportional എത്ര? 40 by 2 plus theta by 2 minus 22 എന്ന് എഴുതാം. What is 40 by 2? That is 20 plus theta by 2. എങ്ങനെ എഴുതാം? അടുത്ത മാറ്റി എഴുതാം. അപ്പോ എത്ര? MC into 40 minus theta divided by 5 into 60 proportional 40 by 2 20 22 minus 2. അപ്പൊ theta by 2 minus 2 theta by 2 minus 2. അപ്പൊ ഇവിടെ LC എടുക്കുമ്പോൾ 2 അപ്പോൾ theta minus 4 എന്ന് വരും. പ്രപ്പോർഷണൽ MC into 40 minus theta divided by 5 into 60. Take this as equation number 2. അപ്പൊ equation number 1 നോക്കൂ. MC into 10 divided by 5 into 60. Proportional 23. അത് equation number 1. Equation number 2 എന്താണ്? MC into 40 minus theta 40 minus theta divided by 5 into 60. Proportional theta minus 4 by 2. രണ്ടും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 by 2. അപ്പൊ അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി MC ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ആകെയുള്ള അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി തീറ്റയാണ്. MC ക്യാൻസൽ ആവും, 5 into 60 ക്യാൻസൽ ആവും. ഇതെല്ലാം ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1
ബൈ 2 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത് 33.5 എന്ന് കിട്ടും. അത് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. 33.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇരുന്ന ഒരു ബോഡി 5 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയി. അടുത്ത 5 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്രയായി? 33.5 ആയി. റേറ്റ് ഓഫ് കൂളിംഗ് വിൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി സറൗണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയിരുന്നാൽ റേറ്റ് ഓഫ് കൂളിംഗ് കൂടുതലായിരിക്കും, ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞിരുന്നാലോ റേറ്റ് ഓഫ് കൂളിംഗ് കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെയല്ലേ? സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോ വിശന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആഹാരം കഴിക്കും. ഇപ്പോ വെറുതെ ഇരുന്ന് എപ്പോഴും ആഹാരം കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആഹാരം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ താല്പര്യമില്ല. അപ്പം വയറ് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഹാരം സാവധാനമേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ. വയറ് വിശന്നിരുന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ആഹാരം കഴിക്കും. അതുപോലെ റേറ്റ് ഓഫ് കൂളിംഗ് വിൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി മീൻ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ബിറ്റ്വീൻ ബോഡി ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ്. ബോഡി സറൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് നോക്കണം. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാറിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ മണാലിയിൽ പോയി അവിടെ കോഫി കൊണ്ടുവച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തണുക്കും. എന്നാൽ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തണുക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താ? ഇവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ്, അവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണ്. അപ്പൊ റേറ്റ് ഓഫ് കൂളിംഗ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11 പറഞ്ഞു. 12 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12ന്റെ ആൻസർ ഡി ആണ്. ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12ന്റെ ആൻസർ ഡി ആണ്. 3:1 എന്ന് വരും. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13ന്റെ ആൻസർ സി ആണ്. 0.4477 വരും. 0.4477. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13ന്റെ ആൻസർ 14ന്റെ ആൻസർ 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് വരും. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14ന്റെ ആൻസർ 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് വരും. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 15 അത് ഇപ്പൊ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. 15 അത് തിയറിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ആ ഗ്രാഫ് കണ്ടല്ലോ, അതിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ അതായത് 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ അതില് ഗ്രാഫിലെ 4 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐസോബാറിക് പ്രോസസ് ആണ്. മറന്നു പോകരുത്, 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോബാറിക് പ്രോസസ് ആണ്. നേരത്തെ ഗ്രാഫ് വരച്ചത് കണ്ടല്ലോ, 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്. 1 എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഐസോകോറിക് പ്രോസസ് ആണ്, വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ഐസോകോറിക് പ്രോസസ്. അപ്പം ഗ്രാഫിലെ 1 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐസോകോറിക് പ്രോസസ് ആണ്, 4 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐസോബാറിക് പ്രോസസ് ആണ്. ആൻഡ് 3 and 2, 3യും 2 ഉണ്ട്. അത് ഐസോതെർമൽ ആകാം, അഡിയബാറ്റിക് ആകാം. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? മോർ സ്റ്റീപ്പർ ഏതാണോ അതാണ് അഡിയബാറ്റിക്, മോർ സ്റ്റീപ്പർ ഏതാണോ അതാണ് അഡിയബാറ്റിക്. അപ്പൊ ആൻസർ ഏതാണ്? രണ്ടാമത്തതാണ് അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആൻസർ ഏത് കിട്ടും? 2 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ഓപ്ഷൻ സി രണ്ടാമത്തതാണ് അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്. സ്റ്റീപ്പർ ഏതാണോ അതായിരിക്കും അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്. ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറെ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 16. എ ഗ്യാസ് പെർഫോംസ് മാക്സിമം വർക്ക്. മാക്സിമം വർക്ക് എപ്പോഴാണ്, ഏത് പ്രോസസ്സിലാണ് മാക്സിമം വർക്ക് ചെയ്യുക? മിനിമം വർക്ക് അല്ലേ? സോറി, മിനിമം. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഞാൻ അതാണ് നോക്കിയത്. നേരത്തെ ഇത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതുമാണ്. വെരി ഗുഡ്. ഇന്നിപ്പോ ചോദിച്ച ആള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദിച്ച ആളാണോ? അതെ സാർ. വെരി ഗുഡ്. ആ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദിച്ച ആളിനാണ്. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 16. എ ഗ്യാസ് പെർഫോംസ് മിനിമം വർക്ക്. മിനിമം മാക്സിമം വർക്ക് എവിടെയാണ്? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആളൊന്ന് പറയാമോ? മാക്സിമം വർക്ക് എവിടെയാണ്? ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ മിനിമം വർക്ക് എവിടെയായിരിക്കും? ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? ഒരു സന്തോഷം. ഐസോകോറിക് പ്രോസസ്. ഐസോകോറിക് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, ശരിയാണ്. ഐസോകോറിക് പ്രോസസ്. ഐസോകോറിക് പ്രോസസ്സിൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് വോളിയം ഇല്ല. ചേഞ്ച് ഓഫ് വോളിയം ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഇല്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 17. A sample of gas expands from volume V1 to V2 of the given process. The amount of work done by the gas is greatest. എവിടെയാണ് ഗ്യാസ് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? അതിപ്പോ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, question number 18. Temperature of a hot body is raised by 4%. Rate of energy radiation from body will be increased by answer 17% ആണ്. Answer D ആണ് ഓപ്ഷൻ. പിന്നെ question number 19. If the internal energy of an ideal gas decreases the same amount as the work done by the gas during a certain process, then the process is adiabatic process. അപ്പൊ അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ ഇന്റേണൽ എനർജി, അഡിയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ലാസ്റ്റ് വൺ, വാട്ടർ ഹാസ് മാക്സിമം ഡെൻസിറ്റി എപ്പോഴാണ്? 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് മാക്സിമം ഡെൻസിറ്റി. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പഴയതിലേക്ക് പോവാം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അഡീഷണൽ ചോദിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ് നേരത്തെ 2-3 പ്രോസസ് പഠിച്ചു. ഐസോകോറിക് പ്രോസസ്,
അത് ഏതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ്? വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ്. ഐസോബാറിക് പ്രോസസ് ഏതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ്? പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ് ഏതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ്? ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ്. Then in an adiabatic process, which thermodynamic variable is constant? Adiabatic process ഏത് thermodynamic variable ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കും. അത് എൻട്രോപ്പി ആണ്. എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് കണ്ടന്റ് ബൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. ജൂൾ പെർ കെൽവിൻ ആണ് യൂണിറ്റ്. എൻട്രോപ്പിയുടെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ പെർ കെൽവിൻ ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി എൻട്രോപ്പി എൻതാൽപ്പി അല്ല കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചു കാണും. അപ്പോ ഇവിടെ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക, അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ which of the thermodynamic variable is constant എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതണം? എൻട്രോപ്പി. എൻട്രോപ്പിയുടെ യൂണിറ്റ് ഓർമ്മിക്കുക, സിമ്പിൾ എസ് ആണ്, യൂണിറ്റ് ജൂൾ പെർ കെൽവിൻ ആണ്. ഓക്കെ, ജൂൾ പെർ കെൽവിൻ ആണ്. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ അതോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമോ അതോ പിന്നെ ബാക്കി പ്രോബ്ലം വാട്സാപ്പിൽ ഇട്ട് തന്നാൽ മതിയോ? ഏത് വേണം? ഹലോ, നോക്കാം. അപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നെറ്റ് കട്ടാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതാണ്. അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ബാക്കി സോൾവ് ചെയ്തത് ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ ഇട്ടേക്കാം, ടീച്ചറിന് അയച്ചു കൊടുത്തേക്കാം. ടീച്ചർ അങ്ങോട്ട് കാരണം എല്ലാം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, ടഫ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി വെറും ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പിന്നെ മാഡത്തിന് അയച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ കോപ്പറേഷൻ. താങ്ക് യു. Thank you. Thank you.